बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तुसीं देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शमाइला न्याज के नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शमाइला न्याज। जनाबे वाला पाकिस्तानी सियासत की जिहड़ी कश्ती है ना वो विच समुंदर फसी पई है और कदी इधर नूं जा रही है तो कदी इधर नूं, मतलब डावाडोल जी होई पई है। पाकिस्तानी सियासत दे विच एक इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल सामने आ गई है जिहड़ी बरसां तो एक दूसरे के उत्ते सख्त सियासी मुखालफीन रहन वाली जिहड़ी तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम एफ हैगी है वो हुण पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा ना वो मुश्तरका ओपोजिशन वास्ते एक दूजे दे नेड़े आंदियां पईयां ने। चेयरमैन पीटीआई की सज़ा तो बाद तहरीक इंसाफ ने ओपोजिशन जमातां नूं इकट्ठा करने की कोशिश जिहड़ी वो तेज़ कर दी है और मौलाना फजल रहमान नाल कई मुलाकातां भी कीतियां ने और शुरू तो ही मौलाना फजल रहमान दे उत्ते उन्होंने इतिहाद के उत्ते आमादा नहीं आईयां सी, नहीं मानते सी कि यार सानू ट्रस्ट नहीं हैगा, साडे ट्रस्ट इशूज़ ने। लेकिन बदलते हुए सियासी हालात दे करके दोनों जमातों के दरमियान पार्लीमानी ताउन की जिहड़ी राह है ना वो सीधी पधरी हुई पई है। पीटीआई के मरकजी तर्जुमान वकास अकरम शेख के मुताबिक पार्टी ने मौलाना फजल रहमान नूं इतिहाद दे विच शामिल करने की हर मुमकिन कोशिश की है और रियाई खान दे विच जिहड़ा है ना वो एक नशिस्त देने की गलबात भी हुई है। ताहम मौलाना फजल रहमान इहदे उत्ते रजामंद नहीं होए। तुसीं ये चेक करो, एक को पुराना पता नहीं गाना मेरे ज़हन च आ गया वैसे, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। पहले एक दूजे के बारे किदां दे अल्फाज इस्तेमाल करते सी ते हुण एक दूजे नूं नशिस्तां देण दीयां गल्लां बातां हो रही ने। बहरहाल उन्हों का यह कहना सी कि पीटीआई की बुनियादी ख्वाहिश तमाम आपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म के उत्ते लिया के मुतहद करना है और मौजूदा सूरत हाल के दोनों जमातों के दरमियान ताउन नूं पीटीआई की एक अहम सियासी कामयाबी करार दिता जा रहा है। ताहम हजे तक मुस्तकिल इतिहाद के हवाले नाल हतमी फैसला सामने नहीं आया और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर के मुताबिक मौलाना फजल रहमान दे नाल मौजूदा इतफाक पार्लीमान और कानून साजी तक सिर्फ रहेगा, यानी उत्थे तक महदूद है। लेकिन उन्होंने ख्वाहिश है कि यह ताउन होर भी मामलात दे विच रवे। जराए ये कोट करते पे है कि ओपोजिशन जमातां नूं पार्लीमेंट दे विच मुतहद करन वास्ते मौलाना फजल रहमान काफ़ी उथल पुथल होंदे पे ने, काफ़ी सरगर्म ने, मुतहरिक ने और माजी दे विच भी उन्होंने ओपोजिशन जमातां नूं मुतहद करन वास्ते उस वक्त भी हुकूमत के खिलाफ जिहड़ी ना वो एक तहरीक चलाई सी जिहदे नतीजे दे विच हुकूमत तब्दील हुई और ओपोजिशन जमातां ने इकतदार संभालिया। हुण दोनों जमातां के दरमियान बरसां तो मौजूद सियासी और नज़रियाती इख्तलाफात इस इतिहाद वास्ते सब तो वड्डा कठिन चैलेंज बन चुके हैं। सियासी तजियाकार जिहड़े ने उन्होंने मुताबिक मौलाना फजल रहमान नूं पीटीआई की क्यादत के उत्ते मुकम्मल इतमाद नहीं हैगा। मौलाना कहना है कि पीटीआई की जिहड़ी जमात है ना इहदे विच एका नहीं हैगा, जबकि दोनों जमातों के कारकुन माजी दे विच एक दूजे के खिलाफ भी काफ़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे, जलसियां दे विच नारेबाजी करते रहे, सोशल मीडिया के उत्ते भी कावा तू मैं होंदी रही है, काफ़ी तनकीद होंदी रही है। दोनों पासे कारकुनों के दरमियान तलखी रही है, काफ़ी अरसे तक मौजूद रही है और इस तरह के हालात दे विच क्यादत एक टेबल के उत्ते बह के ते चाह दियां चुस्कियां लाउणा चाहती है, ये किदां हो सकता है। लेकिन कारकुनों नूं एक दूजे दे नाल खड़ा करना यह भी आसान नहीं होएगा। तजियाकार भी अपनी गल्लां कर रहे हैं, अपना तजिया पेश करते पे। उन्होंने कहना है कि सियासत दे विच मफादात की बुनियाद के उत्ते मुखालिफ जमातों का इतिहाद कोई नवीं गल नहीं है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख दे विच मुख्तलिफ नज़रियात रखने वालियां जमातां मुश्तरका सियासी मकासद वास्ते कई बारी एक ही प्लेटफॉर्म के उत्ते आ जांदियां ने कि साडी दाल नहीं गलदी पई है, आ जाओ आपां इकट्ठे रल मिल के अपनी दाल गला लीए। कोई कहता है कि थोड़ा सा पानी डाल दें, कोई कहता है कि नहीं थोड़ी अग मट्ठी करते हैं, यानी आप ना रल मिल के कुछ ना कुछ कर लें, रल मिल के इस मुल्क का कुछ ना कुछ करते हैं। वैसे समझ तो तुसीं गए होगे। वैसे JUI के दरमियान मौजूदा ताउन नूं फिलहाल एक महदूद पार्लीमानी मुफाहमत के तौर पर देखा जा रहा है। दोनों जमातां हुकूमत नूं पार्लीमान दे विच दबाव दे विच रखण दी पूरी जिहड़ा ना कोशिश करदियां पईयां, एक दूजे का साथ दिंदियां पईयां। लेकिन सड़कों के उत्ते मुश्तरका एहतजाज या मुस्तकिल सियासी इतिहाद के इम्कानात हजे भी नज़र नहीं आते पे, थोड़े धुंधले जे ने। सहाफियां और सियासी लोगों के मुताबिक ये चीज़ है कि अगर ये तावन मुस्तकिल जिहड़ा ना रहा और मुस्तकबिल दे विच पार्लीमेंट तो निकल के कोई अवामी सियासत तक पहुँचता है ताकि दोनों जमातों के कारकुन एक स्टेज के उत्ते जमा होने वास्ते तैयार होणगे। वैसे तो एक दूजे का मूँह नहीं देखते सी। पीटीआई की ख्वाहिश है कि मौलाना फजल रहमान हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियां दे विच मजीद फाल किरदार अदा कर। JUI की तरफों फिलहाल पार्लीमेंट तो बाहर मुश्तरका तहरीक के हवाले नाल वाज़े मौकफ सामने नहीं आया।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਟੀਆਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੇਯੂਆਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਤਾਵਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਖੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। इसी दौरान चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के हवाले नाल भी गलबात की है और उन्होंने मुताबिक तोहीन अदालत दरख्वास्त के उत्ते एतराज़ किया गया है कि दरखास्त गुजार ने मुबैना तौर के उत्ते तोहीन अदालत के मुरतकब अफराद के खिलाफ इल्जामात की फहरिस्त फराहम नहीं की। बैरिस्टर गौहर ने दस्सिया है कि दरख्वास्त को दोबारा दायर किया जाएगा और ये वास्ते जो जल्द समात वास्ते इनू पेश करने की कोशिश की जाएगी। ये दरख्वास्त जी है वो चेयरमैन पीटीआई की सेहत और हस्पताल मुंतकली के मामले के उत्ते बनी हुई है। बहरहाल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर इतलात अता तारड़ और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की सी। मजमूई तौर के उत्ते पीटीआई और जेयूआई का एक दूजे के नेड़े आना पाकिस्तानी सियासत के एक अहम तब्दीली जरूर है। पाकिस्तानियों को इस तब्दीली का पता होंगे जो कितने कुछ नहीं गलता पिया होंगे तो फिर आपस सारे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इनू मुस्तकिल इतिहाद करार देना ये समझ लो कि टाइम तो पहले ही है, इदा कह नहीं सकते। फिलहाल दोनों जमातों का ताउन मुश्तरका पार्लीमानी मफाद और हुकूमत के उत्ते सियासी दबाव तक महदूद दिखाई देता है। असल इम्तिहान तो उदों होएगा जो ये इतिहाद पार्लीमेंट तो निकल के एहतजाज, अवामी जलसे या मुस्तकबिल के इंतखाबी मामला तक पहुँचेगा। उदों ही पता चलेगा ना कि भी ये वाकई एक दूजे के नाल जड़ियां जफ्फियां छप्पियां पै रही ने, ये सियासी जरूरत है या पाकिस्तानी सियासत दे विच एक नवे इतिहाद की बुनियाद है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जी है ना वो हर नंग के दिन के नाल नवी जड़ा ना वो डगर के उत्ते है, एक नवा ही मोड़ जन लेंदी पई है। बानिए पीटीआई की सेहत के मुतालिक भी बहुत सारे खदशात जाहिर किए गए। फिर इस तो अलावा यह तौहीन अदालत का मामला आ गया है। अज मंगल का दिन है और बानी के नाल मुलाकात का दिन भी है, लेकिन हजे तक भैणों के नाल मुलाकात नहीं कराई गई। अगे इस सियासत के विच की हुंदा है ये तो आने वाला वक्त ही दसेगा, लेकिन इत्थे एक ब्रेक लेने हैं। ब्रेक तो बाद गलबात जारी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच एक ऐसी खबर सामने आई है जिन्हें वाशिंगटन तो लैके तेहरान तक एक बारी फिर शदीद तशवीश की जी लहर है ना पैदा कर देती है। होया की है, होया कुछ इस तरह है कि ईरानी सरकारी टीवी के उत्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 साला बेटे बारवन ट्रंप नूं मुबैना तौर के उत्ते निशाना बनाते हुए एक इंतहाई संगीन वीडियो नशर की गई है। और ये कोई मामूली गल है नहीं, ये सिर्फ एक धमकी अमेज़ बयान सी नहीं, बल्कि तकरीबन 3 मिनट की एक ऐसी वीडियो सी जिहदे विच ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जिहड़ा ये ट्रंप का पुत्र है उहदी नकलो हरकत, उहदे आले दुआले मौजूद सिक्योरिटी और उहदियां रोज़ाना दियां की एक्टिविटीज़ ने, की सरगर्मियां ने उहदे उत्ते नज़र रखी जा रही है। और वीडियो के आखिर दे उत्ते आख्या यह गया कि $10 मिलियन का इनाम दिता जाएगा, ये दावा किया गया। इत्थे एक गल बड़ी जरूरी है कहना कि इस मुबैना इनाम की आज़ादाना तौर के उत्ते हजे कोई तस्दीक नहीं हुई, लेकिन फिलहाल ईरानी सरकारी टीवी जिहड़ा हैगा मीडिया उहदा दावा है कि सरकारी मीडिया के उत्ते इस नौयत की वीडियो नशर होने का मतलब की है, काहदे वास्ते हुई ना कि वाकई ईरान ने अमरीकी सदर के पुत्र के खिलाफ किसी अमली कार्रवाई का फैसला किया है या महज एक नफसियाती जंग है या एक सियासी दबाव पाउण का एक नवा अंदाज है। और सब तो वध के सवाल यह है कि अगर एक रियासत का सरकारी मीडिया दूसरी रियासत के सरबराह के खानदान के एक रुकन को बराह रास्त निशाना बना दे और उहदे सफारती और सिक्योरिटी असरात किन्ने वड्डे हो सकते हैं। इस पूरी खबर को समझने वास्ते जिहड़ी ये वीडियो है ना ये बाद तुसीं ये अंदाज़ा ला सकते हैं कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा कशीदा सूरत हाल जिहड़े पैदा कर सकती है। और पिछले कई माह तो दोनों मुल्कों के दरमियान सूरत हाल इंतहाई खराब रही है, लेकिन कभी भी बकायदा किसी बंदे नूं दिखा के उहदी वीडियो जारी करना कि भी उहਨੂੰ निशाना बनाया जाएगा, इस तो पहले कभी नहीं होया। और ईरान तो वाबस्ता सख्त गिर मीडिया दे विच पहली बारी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उन्होंने खानदान के खिलाफ धमकी अमेज़ मवाद सामने आंदा पिया।
ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਰੇਆਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਤੂਨ ਅਵਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਲੇਨੀਆ ਟਰੰਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਖਾਰਜਾ ਜਾਂ ਦਫਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਹਸਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਖਤਲਾਫ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਪੈਗਾਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਵਨ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲੋ ਹਰਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਡਰਾਮਾਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵਾਕਈ ਇੰਨੀਆਂ ਹਸਾਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਬਬਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਈਰਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਨਫਸਿਆਤੀ ਜ਼ਾਵੀਏ ਕਿੰਨੇ ਡਾਢੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਜਦੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੀਦ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮਸਨੂਈ ਜ਼ਹਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਔਰ ਧਮਕੀ ਅਮੇਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਔਰ ਮੁਖਾਲਿਫ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਸੁਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਤੋਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਈਰਾਨ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫਰਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਕਰਟ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਤਹਰਕ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁਕਾਮ ਦੀ ਸੀਕਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਨੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮਵਾਦ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਵਨ ਟਰੰਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿਜ਼ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਲਕਿ ਕੌਮੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਔਰ ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸੈਦ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮਨ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ੀਦ ਹਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਮਨ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ਼ਰਾਈ ਸ਼ਦੀਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਗੀਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ईरानी मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਨੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੀਆ ਜੰਗ ਔਰ ईरानी क़यादत ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ईरान ਦੇ ਸਖਤਗੀਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਤਕਾਮੀ ਬਿਆਨੀਆਂ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਿੱਦਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। यानी ईरानी आवाम जिहड़ी है वो किसी भी कोने दे विच दिल दे और नरम जिहड़ा ना वो गोशा नहीं देंदी पई अमरीका नूं। लेकिन इत्थे एक सवाल अमरीका वास्ते भी अहम है, वाशिंगटन इस तरह दीयां धमकियां दा जवाब इस तरह दिंदा क्यों है कि ईरान नूं फिर जवाबी कार्रवाई करनी पवे। ईरान ने कई बारी आख्या है कि अगर अमरीका जिहड़ा ना वो असीं अमरीका नूं इट दा जवाब पत्थर नाल देना जानते हैं। अगर अमरीका हर ऐसी धमकी दे जवाब दे विच अस्करी दबाव वधांदा रहा तो कशीदगी घट होने की बजाय बढ़ती जाएगी। और अगर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करता है तो जारी गल है वो करना नहीं चाहता, क्योंकि अमरीका चाहता है कि यार जी मेरी धौंस है वो बनी रहे, मैं तो नीवी पानी कोई नहीं हैगी। और ईरान कहता है कि साडा कुछ बचिया तो है कोई नहीं, तो असी भी हार मनन नूं तैयार नहीं हैगे। इस वास्ते अमरीकी हुकूमत वास्ते एक चैलेंज बन चुके है कि वो अपना असर रसूख जिहड़ा है वो पूरी दुनिया के उत्ते किस तरह कायम रखे। और हुण तां खैर उहदे वास्ते ये बन गया कि वो आपदे खानदान नूं किस तरह महफूज बना सके, वो आपदे खानदान की सिक्योरिटी नूं किस तरह यकीनी बना सके, और उहदे वास्ते किहड़े ऐसे इकदाम करने पैण कि भी उहदा खानदान जिहड़ा ना वो महफूज रहे। और ईरान वास्ते भी ये सवाल बड़ा जरूरी है कि रियासती मीडिया के उत्ते इस तरह दीयां धमकियां देना ये भी ये चीज़ जाहिर करता है कि ईरान भी कहता है कि मैं भी हुण किसी सूरत पीछे नहीं हटांगा। लेकिन बाकी जिहड़े मुल्क ने उस सालसी दे विच एक किरदार तो अदा करते पे है। दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ना वो लफ्जी गोलाबारी भी चलती पई है, जंग चलती पई है, एक जिन्होंने सर्द जंग कहते हैं ना वो चलती पई है। अमन दीयां कोशिशां भी जारी ने, लेकिन इस उम्मीद के नाल कि अमन जो है ना वो खिते दे विच लाजमी आएगा। एक ब्रेक लेने, ब्रेक तो बाद गलबात जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच यकीन करो कि मैनू समझ नहीं आता कि मैं अपनी गलबात का जिहड़ा आगाज़ है वो करा कित्थों। आपां सियासी खबरां दे विच उलझे रहने आ क्योंकि काम है साडा। बाकी जिंदगी के जिहड़े लोग ने वो अपने अपने मामूलात जिंदगी च मसरूफ रहिंदे है। अपने आले दुआले की चलदा पिया कदी आपां निगाह रखी ही नहीं। मतलब समझ लो कि आपां अजकल के दौर दे विच जिंदगी इस तरह गुजारदे पे हैं जिस तरह वो घोड़े नूं आसे पासे लगा नहीं हुंदा कि बस सीधा देखना है, ना आसे वेखना ना पासे वेखना। ये जिस तरह दी खबरां मुआशरे विचों निकल के सामने आंदियां ने ना, अगर ये उत्ते अज भी अगर आपां अखां मीच लियां ना तो समझ लो कि बेड़ा ही करके फिर अपना। और खास करके खवातीन दे मामले दे उत्ते जिहड़ा रावलपिंडी दे विच एक हिना जावेद है, और हिना जावेद के कतल का जिहड़ा केस है वो इस वेले एक इंतहाई अहम मरहले दे विच दाखिल हो गया। एक पासे एक तो पुलिस जिहड़ी है ना जाती है और आराम स्कूल कहती कि सानू कोई तफ्तीश ना करनी पवे, वो मिनट च खुदकुशी का पहले कह देंदी कि वो खुदकुशी का इम्कान है। फिर पुलिस ने खुदकुशी के इम्कान नू मुस्तरद करते हुए आख्या कि नहीं ये तो कतल लगता है। दूजे पासे जिहड़ा तफ्तीश दे विच गिरफ्तार शाहर है और घरेलू मुलाजिम है, उहदे बयानात दे विच इन्ना तजाद है कि उन्होंने आपस में बयान ही नहीं रलते पे। अज दोनों मुलाजमीन जिहड़े हैगे ने उन्हां दा DNA टेस्ट जिहड़ा ना वो लाहौर मुंतकिल किया गया। लेकिन जो भी बाद तफ्तीश होनी, असल सवाल यह है कि हिना जावेद दे नाल उस कार दे विच आखिर होया की सी। कोई भी जुर्म हुंदा ना वो होण तो पहले एक बारी दसदा जरूर है कि बुआ खोल ला मैं आउण वाला वां। लाशौर दे विच किते ना किते वो घंटी लाजमी वजदी है जिस घंटी नूं आपां नज़रअंदाज कर दिंदे। और पता नहीं घर दे विच किन्नियां लड़कियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਆਖੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਖਣ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ पागल हो जाता है। वो सूरत हाल बनी पई है। बहरहाल इस कतल की वजह की सी और की इस वाक़े नूं खुदकुशी या किसी होर वाक़े का रंग देने की कोशिश तो नहीं की जा रही। 20 अगस्त का यह वाक़ा है, रावलपिंडी का एक इलाका है, उसदे विच अस्करी अपार्टमेंट्स दे विच यह वाक़ा पेश आया।
ਜਿੱਥੇ ਹਿਨਾ ਜਾਵੇਦ ਆਪਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹਿਨਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਲੰਘਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਬਤਦਾਈ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਆਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੈਸੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਹਿਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਗਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਤਲ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਮੁਦੱਈਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦਫਾਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਨਾ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਸੁਸਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੁਰਮ ਦਾ ਹਤਮੀ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਨਾ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਫੈਸਲ ਅਸਗਰ ਇਮਾਮ ਔਰ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਰਿਮਾਂਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ DNA ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਦੋਨਾਂ ਦੇ DNA ਨਮੂਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਇਮਕਾਨ ਹੈਗਾ। ਤਾਹਮ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, 3 ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਿਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਹਿਨਾ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਥਾਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਨਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਉਹਨੇ ਔਰ ਫੈਸਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੁਤਜ਼ਾਦ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੇਸ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਨੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 1-2 ਦਿਨ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਪਏ ਹੋਏ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਸਰਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, DNA ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹਤਮੀ ਹਕੀਕਤ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰਿਪੀਟ ਕरेंगे। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਘਰੇਲੂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਰ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੇਲੂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ। ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਹਿਨਾ ਜਾਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ IT ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਨਾ ਜਾਵੇਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ ਕਾਤਿਲ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏ ਵਕੂਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਨੀਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੱਢਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤ ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਹੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, DNA ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਤੇ, ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਤਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਵੈਸੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਖਤ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਬਣਾਏ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਵਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇੜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ
ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੀ ਮਸਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। फिर उस मसले के उत्ते तुसी फिर पुलिस नूं कहने हैं कि देखें जी हमें पहले शिकायत होती थी, वो मारता था, ये करता था, ये मारता था, ये करता था, वो करता था, ये बस करता था रह जाना है, ये होना कुछ भी नहीं है फिर। सो लिहाजा इस केस नूं भी एक केस समझ के इहदी फाइल बंद नहीं करनी चाहिए, मुकम्मल तौर के उत्ते तहकीकात करनियां चाहिए ने और साडे मुआशरे नूं इस चीज़ के उत्ते जागना चाहिए। अगर कोई धी भैन आपदे घर दे विच महफूज नहीं है तो फिर वो कित्थे महफूज है, वो फिर किहड़ी जगह के उत्ते महफूज है। अगर वो अपने माँ प्यो के घर च महफूज नहीं हैगी, अगर वो अपने शौहर के घर च महफूज नहीं हैगी तो फिर कित्थे महफूज है। वैसे साडा मुआशरा औरत नूं काम करने की इजाजत नहीं दिंदा, असीं पता नहीं किहड़े मुआशरे विच रहने पे हैं। बहरहाल अगले प्रोग्राम दे विच मुलाकात होएगी, उदों लई अल्लाह ने के बाद।